अधिक संता समूह अनेक मति के सारे देश को देकर मत को न देखत प्राणपति के श्री भगवान की पाई कृपा होते एक देव न एक रति के श्रावक सुत समूह सधान के देख प्रयोग जोग जति के सतगुरु जुगो जुग अटल तख्त चावर छत्र जी के मालक दसा पातशाहियों की आत्मक जोत समुची मनुखता के सांझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठे सर्वत माई भाई सारे गज बज के आखो कोई रह ना जावे सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सारे मस्या के दिहाड़े से एकत्र होए हा। गर्मी की रुत है कणकों दी वाढ़ियां का सीजन पूरी आदत अजे काम चल रहा है, पर फिर भी जिन्हों के बड़े भाग ने वो लाहा लैन वास्ते गुरु दरबार के विच पहुँच चुके हैं। साडे तो पहला साडे बहुत ही प्यार वाले मास्टर जी उन्होंने गुरमत विचारों की आप संगतों के नाल सांझ पाई है। आओ अज आप बड़े साल बाद 8-10 साल बाद तकरीबन दरबार साहिब के अंदर प्रोग्राम किया है। अज आप टोए प्रसाद सवैये जो 10वें पातशाह की बाणी है, नितनेम दे विच बाणी तीजे नंबर पर आती है। अमृत वेले 5 बाणियां पढ़न का हुक्म है। पहला जपजी साहब, फिर जाप साहब, फिर टोए प्रसाद सवैये। इस बाणी को सुधा सवैये भी कहा जाता है, अमृत सवैये भी कहा जाता है। फिर चौपी साहब, फिर आनंद साहब। ये 5 बाणियां अमृत छकाउण वेले भी पढ़िया जांदियां ने। 5 प्यारे 5 बाणियां पढ़ के अमृत छकाउंदे हैं ते अमृत वेले 5 बाणियां पढ़न का हुक्म है। जपजी साहब ब्रह्म ज्ञान की दाती है बाणी। जाप साहब अकाल पुरख की पुस्तकी है। टोए प्रसाद सवैये विराग बख्शदी है। चौपी बेनती अकाल पुरख नूं आनंद साहब की बाणी आनंद की प्राप्ति वास्ते है। शाम को रहरास साहब, रहरास का मतलब होंदा है रोह रीति। साडी रोह रीति की है? कोई किड्डे ही तपस्वी होवे जे शाम के समय रहरास का पाठ नहीं करता तो सचखंड दे विचों उस नूं रहरास के समय कढ़ दिता जाता है। क्योंकि सचखंड दे विच अकाल पुरख की दरगाह दे विच भी नितनेम हुंदा है सवेरे शाम। ये उत्थों ही सतगुरां ने मर्यादा संसार दे विच वरताई है। इसे करके तो कहते ने धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। इस गुरबाणी का प्रकाश सचखंड दे विच भी है। उत्थों ये बाणी आई है तो उत्थे ही लै जाएगी जिहड़ा गुरबाणी को पढ़ेगा। ये टोए प्रसाद सवैये जिहड़ी बाणी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने राजियां नूं दस्सिया, माई धार के पहाड़ी राजियां नूं, औरंगजेब वर्गियां नूं भी किड्डे किड्डे संसार के राजे होए। एते भय तो कहां पै भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारै। पर अखीर नूं संसार तो नंगे पैरी जाना पैंदा सारिਆਂ नूं। ये गुरबाणी विराग बख्शदी है साध संगत जिहड़ा इस गुरबाणी का पाठ करदा।
ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਤੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਪਈਏ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਗਰਮੀ ਘਟ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੇ ਜਾਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਪਈਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਚਲਦੇ ਜੋ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਹਿ ਸਿੱਖ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਪਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਪਈਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 10 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇਗਾ ਟਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਹਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮ। ਇੱਕ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਜਿਹੜੀ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੁਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾ ਨਾਮ ਰੁਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਸਾਡੇ 11ਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਔਖੀ ਹੈ। 27 ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 4 ਵਾਰੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਿ ਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆਦਿ ਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਵੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸੁਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ। ਸਰਾਵਗ, ਸਰਾਵਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੇਵੜੇ, ਬੋਧੀ, ਭਿਕਸ਼ੂ। ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ, ਸੁਧ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਸਰੇਵੜੇ ਜੈਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ, ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਦਾਤਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ, ਸਰਾਵਗ ਸਰੇਵੜੇ ਸੁਧ ਮਤਲਬ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇਖੇ ਆ। ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਮੈਂ। ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ। ਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਮੇ। ਸੁਰਾਰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਧ ਸ਼ੁੱਧ, ਸੁਧਾਦਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵੇਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਛਕਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਕਰਨੀ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਕਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਭਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਸੂਰ ਸਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ, ਸੂਰਮੇ ਦੈਂਤ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ ਤੇ ਵਿਵੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐ। ਸੰਤੋ ਸੁ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ
सूरमय, दानव, विवेकी सारे देखे है मैं। ऐसा सतगुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, किरपा करके भाई सिंगारा सिंह गेट ला लिया करो। देखो जिहड़ी संगत आउंदी है वो आप ये समझे जिम्मेवारी, गेट ला के आया करो अंदर। मक्खियां वड़दियां ने गुरु, ये गेट नूं पक्की कुंडी ला दे, दूजा खोल दे। ये अपना फर्ज बनता संगत का। गुरु दरबार में आउणा, गेट ला के आओ। सूर सुरात शुद्ध सुधारक, सूरमय दैत शुद्ध सुधारक। साध संगत जी बहुत ही शुद्ध रखने वाले विवेकी संत समूह अनेका मतां दे मैं संत देखे हैं। सारे ही देश को देख रहे हो मत, सारे देश नूं देख लिया, बड़े बड़े जती जैनी बोधी सारे देख ले। सारे ही देश को देख रहे हो मत, सारे देश दे विच में बड़ियां बड़ियां मतां दे साधु, तरह तरह दे जैनी बोधी भिक्षु सारे देख ले, सरेवड़े देख ले हन। को ना देखियत प्राण पति के, पर प्राणा दा पति मैं कोई बिरला देखिया। प्राणा दा पति कौन है? जेड़ा प्राणा दा पति मालक वाहिगुरू परमेश्वर साडे प्राणा दा पति है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰੇਵੜੇ ਦੇਖੇ, जैनी बोधी भिक्षु देखे, अनेका मतां में संत देखे, सूरमय दानव देखे, बड़े बड़े शुद्ध रखण सोधी देखे, पर को ना देखिए तो प्राणपति के, जिहड़ा प्राणा दा पति मालक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਐ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। श्री भगवान की भाए कृपा ਹੁੰਦੇ, श्री भगवान की कृपा तो बिना, श्री भगवान की भाए, भाए का अर्थ होता है श्रद्धा। श्री भगवान की भाए कृपा ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। एक रति बिन एक रति के, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਸੋਧ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਰੇਵੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਤੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਰਤੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਅਦਕ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਅਦਕ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਰਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ, ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ, ਮਾਤੇ ਪਾਠ ਹੈ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਤ, ਮਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਜਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਰੇ ਜਰ, ਜਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜੜਿਆ ਹੋਵੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ। ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ। ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਸੁਰੰਗ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਤੰਗ ਨਾਮ ਉੱਚੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ। ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ, ਤੁਰੰਗ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ, ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜ। ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ, ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ। ਕੁਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਗ ਨੂੰ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ। ਕੋਟ ਕੁਰੰਗ, ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ। ਕੁਰੰਗ ਨਾਮ ਮਿਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਕੁੱਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਿਰਗ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ, ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਕੁੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਕੇ ਕੌਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਐਸੇ ਕੋਲ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਮੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰੀ ਪੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ, ਬਹੁਤੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰੇ, ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਅੱਗਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਭਲੀ ਵਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਭਏ ਭੂਪਤ। ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾਂ ਭਏ ਭੂਪਤ। ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਐਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਹਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜੜਿਆ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ ਐ, ਇੱਥੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਕਿੱਡੀ ਹੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ: ਰਥ ਸਵਾਰ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਹਾਥੀ ਸਵਾਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਨੇਵੀ ਆਰਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ
ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਸਿਧਾਨ ਦਿਸਾਨ ਕੋ। ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਟਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਛਾੜੈ ਸੰਤੀ ਜੋ ਕੋਟ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਖਿੱਧ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਸਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਬਾਜ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਢੋਲ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਵੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ। ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ, ਗੁੰਜਤ ਨਾਮ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਬਹੁਤੇ, ਗਜਾਨ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਥੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ। ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ ਗੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਕਣਾ। ਹਾਏ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ। ਹਾਥੀ ਹੋਣ ਝੂਮਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ। ਕੌਣ ਗਨੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ, ਭਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ, ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨਾ। ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਪਤ ਦਾਮਤ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਤਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕੋ ਬਸਿਖਾ। ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਣ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ, ਦਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਦਮ ਦਾਨ, ਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ, ਸੰਜਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮੀ ਹੋਵੇ। ਅਨੇਕ ਵਸੇਖਾ, ਅਨੇਕ ਵਸੇਖਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਪੇਖਾ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ, ਕਤੇਬ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਤੇਬ ਪੁਰਾਣ 4 ਕਤੇਬਾਂ ਹਨ। ਅਜੀਰ, ਜਬੂਰ, ਤੁਰੇਤ ਆਦਿਕ। ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਵਾਨ ਕੇ ਪੇਖਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਜਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਮਾਨ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਤੇਬਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਪੌਨ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਤਹਾਰ, ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਪੌਣਾ ਆਹਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ, ਕੋਈ ਪੌਣਾ ਆਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਜਤ ਸਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਸਭੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੁਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਇਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ। ਭੂਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ। ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਏਕ ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਆਹਾਰੀ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਤੀ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਤੀ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਕੌਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਹਾ, ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲਾਂਗੇ। ਸੁਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਕਸਪਰਟ। ਸੁਧ ਸਿਪਾਹਾ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ। ਦੁਰੰਤ ਦਵਾਹਾ, ਦੁਰੰਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਦੁਰੰਤ ਦਵਾਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਦਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ, ਦਲਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਾਜ ਸੁਨਾਹਾ, ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੇਂਗੇ। ਦੁਰਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅੱਗੇ
शुद्ध सुपाहा दुरंत दवाहा, ऐसी सेना होवे, ऐसे एक्सपर्ट जिवें कह दिए ट्रेंड फौजियां की सेना होवे, जिन्हां दे दाबे अगे कोई खड़ ना सके। सो साज सुनाहा सनोवाल पहन लेंदे है, जरा बख्तर सूर में जंग के मैदान विच एक लोहे जे दी वर्दी पालिया करते, पहले समय तो उन्होंने जरा बख्तर कहते हैं। ऐसे तैयार प्रत्यार सिपाही होण, जरा बख्तर पहनिया होवे, सो साज सुनाहा दा अर्थ हुंदा जरा बख्तर पहनिया होवे। सो साज सुनाहा दुरजान दलेंगे, अनेकां ही दुश्मनां नूं दलन ते मलन वाले होण, जिन्हां दे अगे कोई टिक ना सके। भारे गुमान परे मन मैं, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे। जिन्हां दे मन च ऐसे राजे होण, जिन्हां कोले तैयार बत्यार सैना होवे, सूर ने संजो पहन के रखते होण, लखां दुश्मनां नूं दलन वाले मलन वाली शक्ति रखते होण, अते भारी गुमान भरे मन ने बहुता हंकार होवे कि साडे अगे कोई खड़ नहीं सकता, भी साडे अगे तां पर्वत भी नहीं खड़ सकते। भारी गुमान भरे मन ने कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, भी पर्वत तां हिल सकते हैं पर असीं नहीं हिल सकते, ऐसा मन दे विच गुमान होवे। ऐसे होण जिवें अज के समय रशिया नूं बड़ा गुमान है साध संगत, इस तरह की सेना होवे, फौज होवे, शुद्ध सुपाहा दुरंत दवाहा, सो साज सुना दुरजान करेंगे। भारी गुमान भरे मन में ऐडा गुमान होवे, हंकार होवे भी पर्वत हिल सकता है पर मेरी फौज नहीं हिल सकती। ऐडा कोई हंकारी राजा होवे जिन्हों अपनी सेना ते ऐडा वड्डा मान होवे। तोर करीर मरोर मवासन, माते मतंगन माल मलेंगे। और करीन, करीन का अर्थ होता है दुश्मन, मरोर मवासन, मवासन का अर्थ होता है आकी, जिहड़ा बंदा बागी हो जाए। ऐसे सूर में होण, माते मतंगन मान मलेंगे, बड़े बड़े हाथी, मतंगन का अर्थ होता है हाथी, बड़े बड़े हाथियों का जिहड़ा हंकार है उन्होंने गल देन मल देन। तोर करीन मरोर मवासन, मरोर का अर्थ होता है गर्दन ही मरोड़ देन फड़ के दुश्मनां दियां। माते मतंगन मान मलेंगे, बड़े बड़े हाथियों का जिहड़ा हंकार है उन्होंने गल देन ते मल देन। ऐसा कोई राजा होवे जिहदे कोले एडी बलशाली फौज होवे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिना, त्याग जहान निदान चलेंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिना, भगवान की कृपा तो बिना, वाहिगुरु की कृपा तो बिना त्याग जहान निदान चलेंगे। वो मूर्ख है जिहड़ा हंकार करता है मेरे कोले एडी तकड़ी फौज है। त्याग जहान, जहान नूं छड्ड के निदान चलेंगे। निदान का अर्थ होंदा जिन्हों सोझी ना होवे, वो ऐसे हंकार विच बिना सोझी तो बिना सिमरन कीतिया कि मेरे कोल तां एडी वड्डी फौज है। ऐसे सूरने हन कि जेड़े बड़े बड़े हाथियों नूं गल देणगे, मल देणगे, बड़े बड़े बागियां नूं गर्दनां तो मरोड़ देणगे। जिवें अज दे समय च परमाणु का युग है, देशां नूं कईयां नूं हंकार है साडे कोल इन्ने परमाणु हथियार ने, साडे कोल इन्नियां मझैलां ने, है ना हंकार, असीं दल देंगे, फलाने देश नूं मिट्टी च मिला देंगे। कोई इस तरह का होवे राजा, पर सतगुरु कहते श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे। वो निदान का अर्थ मूर्ख भी है, वो हंकार के विच मस्त होया बिना सिमरन कीतिया ही एक दिन संसार छड्ड के चलिया जाएगा। ओदियां फौजां जिहदा हंकार करता है, ਉਹਦੇ बलशाली योधे सब इत्थे रह जाणगे, नंगे पैरी ही चलिया जाएगा। ऐसा राजा इत्थे 5 पौड़ियां की समाप्ति है जी। वीर अपार बड़े बरियार, वीर, वीर
ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋਧੇ, ਅਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਯੋਧੇ, ਵੀਰ ਅਪਾਰ, ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਵਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਿਆ। ਅਵਚਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਝੱਲ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ, ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ, ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ। ਅਵਚਾਰੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਿਆ। ਪਛਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਵੱਜਣ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦਮ ਵਾਸਨਾ, ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਿਆ। ਤੋਰਤ ਦੇਸ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਮਲਿੰਦਮ ਵਾਸਨ, ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਿਆ। ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ, ਤੋਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਮਲਿੰਦਮ ਵਾਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਮਾਤੇ, ਮਾਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਮਾਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮਾਤੇ, ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ। ਮਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਿਆ। ਗਜਾਨ ਨਾਮ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਸ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ। ਗਾੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ। ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਹੈ, ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਿਆ। ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣ। ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਭੰਨਣੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਜਿੱਤਣੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਣ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਿਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ। ਦਾਨਵ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵ ਨਾਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਨਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਨਿੰਦ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ। ਨਿਸਾਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ।
क्योंकि ये भी एक जूनी है साध संगत जी। 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ तक इन्हां दी ड्यूटी हुंदी है। 3 ਵਜੇ अमृत वेला हो जाता है। ये रात नूं घुमदे है, कईयां नूं दिखदे भी ने, कई कहते हैं भूत प्रेत हुंदे ही नहीं। फिर आत्मा की अरदास काहदे लई आपां करदे हां? जदों कोई चढ़ाई कर दिंदा आपां आत्मा की अरदास करदे हां, महाराज नूं शांति दिओ, इहदी आत्मा भटके ना। सो जिहड़ी आत्मा भटकदी है भूत प्रेत है वो। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं दानव देव फरिंद निशाचर, दानव दैंत देवते शेषनाग के निशाचर, रात नूं फिरन वाले भूत ते प्रेत, भूत भविख भवान जपाएंगे। ये सतगुरु ये भी तेरे हुक्म च तेरा नाम जपदे है। भूत प्रेत भी याद करते ने, महाराज सानू ये दुनी तो छुड़ा दो साडा घर। भूतां दी उम्र बड़ी लंबी हुंदी है। 800-900 साल की उम्र हो गई सी सुलेमान प्रेत दी। राणे वाले संतां कोले आया, एक बच्चे दे विच बोलदा सी, कहना मैं सुलेमान हाँ, 1000 साल हो गया मैनू प्रेत दुनी च तुरिया फिरदा, किरपा करो मेरा आधार करो। और राणे वाले संतां ने फिर उहनूं जन्म दिवाया सी, ਉਹਦਾ आधार कीता सी। भूत ਦਾ अर्थ है बीतिया समा, भविख ਦਾ अर्थ है आउण वाला, भवान ਦਾ अर्थ है चल रहा समा। कहते चाहे दानव है, चाहे देवते है, चाहे शेषनाग है, चाहे निशाचर ने, भूत प्रेत ने, ये पिछे तेरा नाम जपदे आए ने, हुण जप रहे है, भविख दे विच जपणगे जी। जीव जितै जल में थल में, पल ही पल में सब थाप तपैंगे। जिन्ने जीव हन जलां च रहण वाले, थलां दे विच रहण वाले, जीव जितै जल में थल में, पल ही पल में सब थाप तपेंगे। ये सच्चे पातशाह तू एक पल दे विच ही, एक छिन दे विच ही तू इन्हां दी रचना करदा है, ते जे तेरी मौत होवे एक छिन दे विच ही तू नाश कर सकदा है सारी सृष्टि नूं। सो जिन्ने जीव ने, जीव जितै जल में थल में, पल में ही, जीव जितै जल में थल में, पल ही पल में सब थाप तपेंगे। एक पल दे विच रचना कर दिंदे। एक 42 लाख दुनी का जल दे विच है, 42 लाख धरती ते है, 84 लाख दुनी का चक्कर बनाया। एक छिन दे विच ही तू रचना करने वाला है, ते एक छिन दे विच ही तू नाश करने वाला है। वाहिगुरू पुन प्रतापन बाढ़ चैन धुन, पापन के को पुंज खपाएंगे। पुन प्रतापन जिहड़ा पुण्य करूगा, दान करूगा, ओहदा प्रताप संसार ते ਵਧੇਗਾ। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, ओहदियां जय जयकार दीयां धुनां गूंजणगीਆਂ। दूजे पासे जिहड़ा पाप करेगा, पापन के बहु पुंज खपेंगे, पापियां दीयां कुड़ां नाश हो जाणगीਆਂ। साध समूह प्रसन्न फिरै जग, सतर सबੈ अब लोक जपैंगे। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਤਰ ਸਭਾ, ਸ਼ਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਵਲੋਕ ਚਪੇਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਵਲੋਕ ਚਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿਜਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜਾ ਮੱਚਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਿਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਵਿਗਾੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮੱਚਣਗੇ ਬਹੁਤ। ਛਤਰ ਸਭੈ ਲੋਕ ਚਪੇਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਿਜਣਗੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜੇਂਦਰ ਨਰਾਤਪ, ਮਾਨਵ ਮਨੁੱਖ ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ। ਇੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਗਜਿੰਦਰ ਹਾਥੀ, ਨਰਾਤਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਜੋਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਇਤ ਕੋ ਦਾਨ, कोई ऐसे भी हैं कई जेडे करोड़ों तीर्थों के
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਜੈਦਕ ਦਾਨ, ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਜ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਵ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਗਜ ਦਾਨ, ਕੋਟ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਗਜੈਦਕ ਦਾਨ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੰਗੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਭਰੇਂਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਸਵੰਬਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੁਰੋਪਤੀ ਨੂੰ ਸਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਪਤ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਨ ਸੱਚੀ ਪਤ, ਵਿਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਹੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਪਤ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ, ਸੱਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਇੰਦਰ। ਐਸੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੰਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਫਸੈ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇਂਗੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜੂ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਤੇ ਨਰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇ ਤਰੰਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਕਈ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਗੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪੱਗ, ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਪਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੇਂਗੇ। ਉਹ ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਫੇਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦ ਕੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਪਖੰਡ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦਾ ਐ, ਪਖੰਡ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ। ਕਈ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਏ ਗਿਆ ਕੀਚ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਬਰਾਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਆ ਪਖੰਡੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਲਾ ਚੱਕ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਖੰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਕਦੇ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰੂਗਾ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਦੱਸੂਗਾ 10, ਮੈਂ 10 ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਜਪਜੀ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕਹਿ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਰਹੋ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪਖੰਡ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਮੁਰਗੇ ਵੱਢੀ ਜਾਣੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਭਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਐ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਲਾ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 1 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢਦਾ, 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਆ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਖੰਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਹਾ ਹੈ ਨਹਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ। ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੱਛਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਪੜਦਾ ਤੇ 10 ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤੂੰ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਂ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਸ ਕਿਓ ਬਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਚਿੰਬੜਨਗੇ। ਬਾਸ ਕਿਓ ਬਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ੇਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਹਾਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ। ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਕੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਭਾਰ ਮਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਖੰਡੀ। ਕਈ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰਲ ਟਕਾਇਓ। ਕਈ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਵਲਿੰਗ ਟੰਗੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਲ 'ਚ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਸਾ ਮਹਿ। ਕਈ ਭਾਈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਾਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ। ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਖੰਡੀ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹੂ ਲਖੇ ਵਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਛਮ। ਕਈ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਦਾ ਰੱਬ ਪਟਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਵੱਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ।
ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਜਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਆ ਕਪਿਆਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਬਟਰਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਵਜੇ ਖਣੀ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ। ਓ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਰੋ, ਕੋਈ ਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੋਉ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਬਸ, ਕੋਉ ਮਰਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਢਾਇਓ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਕਿੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੰਗੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਇਹਤੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਏ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜੋਰ ਵੱਧ ਲਈਏ। ਆ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ 30 ਮਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਈਏ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਕਦੇ ਸਰਦੀ, ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਖਮ ਰੁੱਤ ਆ ਜੂ, ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਗਰੀਖਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪਸ਼ ਰੁੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਾਸੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੂ ਕੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ, ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਸੂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਪਸ਼ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕਰ ਪੋਹ। ਇਹ ਹਿਮਕਰ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ। ਭਾਈ ਸੰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਏਸੀ ਵੀ ਲਵਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, 5 ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗੇਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 7000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ, 8000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ। ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਲੜੀ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਘੁੜਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਾਮ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਤਿਨ ਤੇ ਗਹਿ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ 10-10, 20-20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੇਂਟ ਵੀ। ਕੰਮ ਅਜੇ 20% ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਥਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਡੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਈ। ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। 19 ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਬ ਦਾ ਅੰਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਨਵਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਧਰ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋ ਪਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਿਤ ਹੈ ਬਸ, ਕੋ ਨਿਰਦਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਪੁਰਜੁ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਪੂਰ ਕਿਰਿਆ ਪੁਰਜੁ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ।
ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਤਪਾਲ ਜੀ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਦੋ ਹੀਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਲੱਭ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਬਚੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ। ਗਾਵੋ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨ। ਰਸ ਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੁ ਵਸਾਰੇ।